ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं भगवं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयतं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामोहनं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षी अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 13ാമത്തെ അധ്യായം 30ാമത്തെ ശ്ലോകം കേൾക്കാം. पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं महास्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनाम इव सत्सम्प्रहारः। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव तत्सम्प्रहारः. विवर्तनं भावार्थं by His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. കണ്ടഹാറിലെ അഥവാ കാന്താരം സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു സുശീലയും പതിവ്രതയുമായ ഗാന്ധാരി. ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഹരം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾക്ക് ആഹ്ലാദപ്രദമാണെന്നതുപോലെ സന്യാസദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ആനന്ദദായകമായ ഹിമാലയ സാനുക്കളിലേക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് പോകുകയാണെന്ന് കണ്ട അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. The gentle and chaste Gandhari, who was the daughter of King Subala of Kandahar or Gandhara, followed her husband, seeing that he was going to the Himalayan mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of renounced order like fighters, who have accepted a good lashing from the enemy. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിതുരന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം, നിർദ്ദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്ര
ആരോടും പറയാതെ പോയി. എവിടേക്ക് പോയി? വടക്ക് ദിശയിലേക്ക്, ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അവിടേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം നിർത്തി, എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെന്റും നിർത്തി. തൻ്റെ ഭാര്യയോടും കൂടി പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രം പോയപ്പോ ഗാന്ധാരിക്ക് മനസ്സിലായി, ഗാന്ധാരിയും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. കാരണം എന്താണ്? ഗാന്ധാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം എന്താണ്? ജെന്റിൽ ആൻഡ് ചേസ്റ്റ്, പതിവ്രത നാരി അല്ലെ, ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഗാന്ധാരിക്കുണ്ട്. അത് ആരായിരുന്നു ഗാന്ധാരി? ഗാന്ധാരി സുബല എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു. കാന്ദഹാർ എവിടെയെന്ന് അറിയാം? നേപ്പാളിലല്ലേ പ്രഭു? അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് കാന്ദഹാർ. അപ്പോ അവിടുന്ന് ആ രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്. അപ്പൊ seeing that he was going to the Himalayan mountains, which are the delight of those who have accepted the staff of renounced order. അപ്പൊ സാധാരണ അങ്ങനെ ആരാണ് പോവുക? സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ് പോവുക. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥം ആണ്. ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനെ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചത്. എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് തീരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് വിതുരരുടെ ആ ഒരു കമ്പാഷൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെന്റും ആ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം. അപ്പൊ ഇവൻ തൻ്റെ പത്നിയോടും കൂടി പറയാതെ അവിടേക്ക് പോയി. ലൈക്ക് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഹു ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് എ ഗുഡ് ലാഷിംഗ് ഫ്രം ദ എനിമി. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രഹാരം കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെയാലും ശരി, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളും, അത് സഹിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അവര് മർമറിയില്ല, അയ്യോ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി എന്ന് അവര് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും വരും. അത് സഹിക്കാനുള്ള ആ സഹിഷ്ണുത ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉപമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. ലൈക്ക് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഹു ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് എ ഗുഡ് ലാഷിംഗ് ഫ്രം ദ എനിമി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗാന്ധാരി തൻ്റെ പതിയുടെ പിന്നാലെ എന്താണോ ചെയ്ത് അനുഗമിച്ചു ആ പാത. ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, ഗാന്ധാരി ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന പർപ്പോട്ടില് Saubalini or Gandhari, daughter of King Subala and wife of King Dhritarashtra, was ideal as a wife, devoted to her husband. The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. അപ്പോ ഗാന്ധാരി ചരിത്രത്തില് ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ചേസ്റ്റ് വൈഫ് അല്ലെ, ചേസ്റ്റ് വൈഫിന്റെ പതിവ്രത നാരിയുടെ ആ ഒരു പദവി ചരിത്രത്തിൽ ഗാന്ധാരിയുടെ പേരുണ്ട്. Lakshmiji Sita Devi was also a daughter of great king, but she followed her husband Lord Ramchandra into the forest. Okay. സീതാദേവിയും ഒരു രാജാവിന്റെ, ജനക രാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു. ആ സീതാദേവിയും തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു എവിടേക്ക്? കാട്ടിലേക്ക്. Similarly, as a woman, Gandhari could have remained at home or at her father's house, but as a chaste and gentle lady, she followed her husband without consideration. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല. തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഫോളോ ചെയ്തു. എന്ത് തന്നെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുക, സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഇത് കാണിച്ചാൽ വേറെ ഇനിയില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. അതാണ് വേദിക് സിവിലൈസേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ താമസിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ she did not do that. Instructions for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra by Vidura, and Gandhari was by the side of her husband. അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ? ഗാന്ധാരിയും കൊണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധാരിക്ക് മനസ്സിലായത് ധൃതരാഷ്ട്രം അങ്ങനെ വീണു. അപ്പൊ അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി. But he did not ask her to follow him because he was at that time fully determined, like a great warrior who faces all kinds of dangers in the battlefield. ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപകടങ്ങളും എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യോദ്ധാവിനെ പോലെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയത്. He was no longer attracted to so-called wife or relatives and decided to start alone. But as a chaste lady, Gandhari decided to follow her husband till the last moment. അവർ പതിവ്രത നാരി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അവസാന നിമിഷം വരെ അനുഗമിക്കാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഗാന്ധാരിക്ക് കഴിഞ്ഞു. Maharaja Dhritarashtra accepted the order of Vanaprastha, and at this stage, wife is allowed to remain as a voluntary servitor. But in the sannyasa stage, no wife can stay with her former husband. പ്രഭുപാദ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥത്തില് ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കാം. ടോട്ടലി മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടെ പോകില്ല. തൻ്റെ പിന്നെ അത് പൂർവാശ്രമത്തിലെ ഭർത്താവായിട്ട് മാറും. അതാണ് സന്യാസ സ്റ്റേജ്. നോ വൈഫ് ക്യാൻ സ്റ്റേ വിത്ത് ഹർ ഫോർമർ ഹസ്ബൻഡ്. കാരണം സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഷ്യലി ഡെഡ്. ഓക്കെ, അതായത് സിവിലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു കടപ്പാടുകളും ആരോടും ഇല്ല, ഒരാളോടും ഇല്ല. ഇപ്പൊ സ്വന്തം പെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പോവുക സന്യാസത്തിന്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരാളോടും ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ, ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ടോട്ടലി സ്വതന്ത്രരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ എൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തില് ഭാര്യ കൊണ്ടുപോകാനും പാടില്ല. A sannyasi is considered to be a dead man, അതാണ് പറയുന്നത്, a dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് സിവിൽ വിഡോ ആയിട്ട് മാറും. Okay. Maharaja Dhritarashtra did not deny his faithful wife and he followed her husband at her own risk. ധൃതരാഷ്ട്ര വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ പതിവ്രത നാരിയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരി തന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അനുഗമിച്ചു ഫോളോ ചെയ്തു. സന്യാസീസ് accept her rod as the sign of renounced order of life. There are two types of sannyasis: those who follow the Mayavadi philosophy headed by Sripad Shankaracharya accept only one rod Ekadanda, but those who follow the Vaishnavite philosophy accept three combined rods Tridanda. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഏകദണ്ഡി സന്യാസിമാരുണ്ട്, അതേപോലെ ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിമാരുണ്ട്. സാധാരണ മയവാദ സന്യാസിമാര് ഏകദണ്ഡി സന്യാസി ആണ്, അതേപോലെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിമാരാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി, ഏകദണ്ഡി സന്യാസി. ത്രിദണ്ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ്, ചിന്ത, പ്രവൃത്തി ത്രിദണ്ഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ. ഓക്കെ. ഏകദണ്ഡി ഞാനും ഈശ്വരനും ഒന്ന് തന്നെ. അതെ, യെസ്, ഇതാണ് മായവത ഫിലോസഫി. ഞാൻ ഭഗവാനാകുന്നു പിന്നീട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഈശ്വരനും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏകദണ്ഡി. അപ്പൊ അവരുടെ സ്റ്റാഫ്, അതായത് അവരുടെ ദണ്ഡത്തിൽ ഒറ്റ വഴി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വൈഷ്ണവ സന്യാസിയുടെ മൂന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ. ഓക്കെ, ബൈ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ, അല്ലെ? അവ എല്ലാം കൊണ്ടും ബൈ മൈൻഡ്, വേർഡ്സ് ആൻഡ് ബോഡി, ഈ മൂന്നും, അതായത് BMW. ഓക്കെ, ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡ്, W എന്താണ് വേർഡ്സ്, മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ. ഇത് മൂന്നും കൊണ്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ മൂന്നും നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ഒരു വിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാനും പാടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകളെ കൊണ്ടും ഒരാൾക്കാരെയും ഒരു വിധത്തിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും പാടില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഇതാണ് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി. അപ്പൊ അവര് ഗോസ്വാമീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രിദണ്ഡി സ്വാമീസ്,
ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഗോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. സ്വാമി പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ. ആർക്കാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവരെന്ത് പറയും? ഗോദാസ. ഗോദാസ. So, in order to be distinguished from the Mayavadi philosophers, the Ekdanti Swamis are mostly found in the Himalayas, but the Vaishnava sannyasis are found of Vrindavana and Puri. Found of Vrindavana and Puri. അപ്പോൾ ഏകദണ്ഡി സന്യാസിമാരെ എല്ലാം റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിമാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമിമാരെ അവരെ എവിടേക്ക് വരുന്നു? ധാമിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ധാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിലും പല തരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭജനാനന്ദീസ് ഉണ്ട്, ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദീസ് ഉണ്ട്. ഭജനാനന്ദീസ് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭജൻ ഭഗവാന്റെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് അവരെവിടേക്കും പോവില്ല. അവർ കൂടുതലും അവരുടെ സ്വന്തം ആ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പരവ്രജാക്കാചാര്യന്മാരാണ്. അവര് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള കമ്പാഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവര് ലോകമൊട്ടും നടന്ന് അവര് പ്രവചനം നടത്തും, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം വരുന്ന വിധത്തില് അവര് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കാൻ നോക്കും. അത് പരവ്രജാക്കാചാര്യം. അവരെ പറയുന്ന ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി. ഭജനാനന്ദി പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന്, ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിരുന്നിട്ട് അവര് ഭജന ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് സഹായം കൊണ്ടായിരിക്കും. അവരെ പറ്റി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം. അവര് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർ പ്രീച്ച് ചെയ്യില്ല. അവരെ പറയുന്ന അവരുടെ റിസ്കിൽ, അതായത് ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി ഗോസ്വാമീസ് അവരുടെ റിസ്ക് ഇല്ല. അവർ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നടന്ന് പോയും മറ്റുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? കമ്പാഷൻ, അനുകമ്പ, കൃപ, കരുണ. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം, അവരെയും കൂടി ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ സന്യാസിയിലും ഏകചക്ക, ഏകദാക്ക, ബഹുദാക്ക, പർവ്വജാക്കാചാര്യ, പിന്നെ പരമഹംസ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പരമഹംസ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരെല്ലാം പരമഹംസ ലെവലിലാണ്. അവർ ചില എസ്പെഷ്യലി അവരൊന്നും സന്യാസം എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു സന്യാസിയല്ല. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഇവരൊന്നും സന്യാസമല്ല. അവരെന്താ പറയുന്നത്? ബാബാജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ ലോയിൻ ക്ലോത്ത് വൈറ്റിലാണ് സന്യാസത്തിന്റെ ശരിക്കും ഒരു പരമ്പര തുടങ്ങി തന്നെ എപ്പോഴാ അറിയോ? സാഫ്രൻ ക്ലോത്ത് സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും തുടങ്ങി. അതിന് മുമ്പില്ലാന്നല്ല പറയുന്നത്. കൂടുതൽ നമ്മുടെ മായാവാദി സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷനിൽ ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഈ ബാബാജി ആയിരുന്നു. ബാബാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമഹംസ സ്റ്റേജിലാണ്. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അവരൊന്നും സാഫ്രൻ ക്ലോത്തിലായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാണ് കൂടുതൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരുടെ. അപ്പൊ അവര് കൂടുതലും പർവ്വതജാക്കാചാര്യ, മൊത്തം അമ്പലക്കാരായിരിക്കും ഇവിടെ വിടുന്നത്. അവര് കൂടുതലും നാട് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം വരുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടി ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് എവിടെ പോവാ? കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നരോത്തമാസ്. എന്താണ് നരോത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേർഡ് മീനിങ് എന്താ? നരോത്തമ എന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് എന്താ? ഭഗവാന് ഉത്തമ ശ്ലോക പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്, പേരും കൂടി, ഉത്തമ ശ്ലോക.
ഉത്തമ ശ്ലോക വാർത്തയാണ് അല്ലെ. ഉത്തമ ശ്ലോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എക്ദം ദ ചോയ്സസ്റ്റ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, പ്രശംസിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമ ശ്ലോക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൂടി. അപ്പൊ ഇവിടെ നരന്മാരുടെ ഉത്തമന്മാരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസി. അവര് മറ്റവരല്ല, മറ്റവര് അല്ല. അവരെന്താണ്? അവര് നരോത്തമന്മാരായില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും. അതല്ല, അത് മാത്രമല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ദ ഹോൾ ലൈഫ് അവര് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില ആൾക്കാർ. അപ്പോ ഹോൾ ലൈഫ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നരോത്തമന്മാരാവുള്ളൂ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് അവര് എല്ലാം നിർത്തി പോയി. അപ്പോ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ആ മൂമെന്റില് ദ ഫാഗൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ആ സമയത്തായിരിക്കും ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപേഴ്സണൽ മായാവാദി ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോൾ ലൈഫ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നരോത്തമന്മാരാവുള്ളൂ. സന്യാസം എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, ഏകദണ്ഡി സന്യാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സന്യാസി. പക്ഷെ നരോത്തമന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ലൈഫ് ഭഗവാൻ തന്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നരോത്തമന്മാർ. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരൊക്കെ സാധാരണ അങ്ങനെ. വൈഷ്ണവ സന്യാസി ആർ നരോത്തമാസ്, വേറെ മായാവതി സന്യാസി ആർ ധീരാസ്. അവർ പറയുന്നത് ധീരാസ്. Maharaja Dhritarashtra was advised to follow the Dhira because at this stage it was difficult for him to become a Narottama. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജുവിന് ഒരു നരോത്തമനാവാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവസാനമാണ് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം റിനൗൺസ് ചെയ്തത്. The whole life he enjoyed the material comforts, material world. അപ്പോൾ വിതുരന്റെ കമ്പേഷൻ, കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം വിട്ട് ഒരു വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത്. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ മഹാരാജ ധൃതരാഷ്ട്ര വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ഫോളോ ധീരാസ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ നരോത്തമ. ടു ലേറ്റ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് കൗമാരം തന്നെയാണ്. കൗമാരം ആചര്യപ്രാജ്ഞ. കൗമാരത്തിൽ തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അല്ലാണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം ആൾറെഡി വൃദ്ധനായി, കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല, ആ സമയത്താണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി കുഡ് ഡു ദാറ്റ്. അതും ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലേ. ടെക്സ്റ്റ് 31. അജാതശത്രുകൃത മൈത്രോ ഹുദാഗ്നേർ വിപ്രാന്നത്വാതിലഗോ ഭൂമി രുക്മൈ ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ ന ചാപശ്യത് സൗഫലിം ച. അജാതശത്രുകൃത മൈത്രോ ഹുദാഗ്നേർ വിപ്രാന്നത്വത്തിലഗോ ഭൂമി രുക്മൈ ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ ന ചാപശ്യാത് പിതരോ സുബലിം ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാതശത്രുകൃത മൈത്രോ ഹുദാഗ്നിർ വിപ്രാന്നത്വാതിലഗോ ഭൂമിരുഗ്മൈഃ ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ ന ചാപശ്യത് പിതരോ സൗബല്യം ച. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭു ആദിക്ക് ജയ്. അജാതശത്രുവായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥന, സൂര്യദേവന് അഗ്നിയജ്ഞം, ധാന്യങ്ങൾ, ഗോക്കൾ, ഭൂമി, സ്വർണം എന്നിവ ഉപചാരപൂർവ്വം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം അഗ്രജരെ പ്രണമിക്കുവാനായി കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ വല്യച്ഛനെയോ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ വല്യമ്മയെയോ അവിടെയെങ്ങും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിര whose enemy was never born, അജാതശത്രു അല്ലെ, ആർക്കാണോ ശത്രുക്കൾ ജനിക്കാത്തത്, അതാണ് അജാതശത്രു. Performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifices to sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to the Brahmanas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncle or aunt, the daughter of King Subala. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ തന്റെ എല്ലാ
എന്താണ് രാവിലത്തെ എല്ലാ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അതായത് പ്രേയിങ്, പ്രാർത്ഥന, ഓഫറിംഗ് സാക്രിഫൈസ് ടു സൺ ഗോഡ്, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കുള്ള ഗ്രെയിൻസ്, ഹൗസ്, ലാൻഡ്, ഗോൾഡ് ഇതെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം പാലസിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്തിന്? തൻ്റെ മുതിർന്നവർക്ക് പ്രണാമം, റെസ്പെക്ട്, ആദരവ് അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. However, he could not find his uncle and aunt. സാധാരണ എപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്രം, ഗാന്ധാരിയും അങ്കിൾ ആൻറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ആകെ ഒരു പേടി പിടിച്ചു, എന്ത് പറ്റി ഇവരെ കാണുന്നില്ല എന്ന്. Maharaja Yudhishthira was the most pious king because he personally practiced daily pious duties for the householders. The householders are required to rise early in the morning, and after bathing, they should offer respects to the deities home by prayers, by offering fuel in the sacred fire, by giving the brahmanas in charity land, cows, grains, gold, etc., and at last offering to the elderly members due respects and obeisance. ഇത് നമ്മുടെ വേദിക് സംസ്കാരങ്ങളാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു രാജാവ്, ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മോഡലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രജകളും അത് പ്രകാരം അവരുടെ ഡിവോഷണൽ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരും ഇത് വേദിക് കസ്റ്റംസ് വളരെ ഒരു മുടക്കമില്ലാണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്തു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാവണ്ടേ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ വൺ ഹൂ ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻജങ്ഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ശാസ്ത്രാസ് കനോട്ട് ബി എ ഗുഡ് മാൻ സിംപ്ലി ബൈ ബുക്ക് നോളജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു, ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, രാമായണം, മഹാഭാരതം, വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകൾ എല്ലാം പഠിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് കാര്യം? ഒരു ബുക്കിഷ് നോളജ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ദ ബോഡി, യു ആർ ദ സോൾ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് തിയററ്റിക്കലി മനസ്സിലായെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം നശ്വരമാണ്, ടെമ്പററി ആണ്, നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോഡേൺ ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ പ്രാക്ടീസ് ടു ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, namely to rise late and then take bed tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്? ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാം. 8 ലീവ് ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 8 മണി, 10 മണി, 11 മണി, പിന്നെ ഈവൻ വൈകുന്നേരം വരെ പോകും കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം അന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് ലീവ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഹോളിഡേ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂട്ടീൻ എല്ലാ ദിവസവും അതേപോലെ പോകണം. നമ്മൾ വിംസിക്കലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പോഴായിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ വിംസിക്കൽ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ആവശ്യപ്പെടും ചില കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളൊരു ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ സമയത്ത് ശരീരം അത് ആവശ്യപ്പെടും. ആ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിക്കും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും. എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, കടക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലെല്ലാം നമുക്കൊരു കൃത്യനിഷ്ഠ വേണം, ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പ്രഭാതോടെ പറയുന്നത് അവര് 8 മണി 10 മണിക്ക് പിന്നെ ബെട്ടി, ഈവൻ ഒരു ഹൈജീൻ, ഒരു ക്ലെൻലിനെസ്സും ഇല്ല. വേദിക് ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? വേദാസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൻ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുളിക്കണം, ഫസ്റ്റ് തിങ് അല്ലേ? എന്നിട്ടേ ബാക്കി എവിടെയും പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ അവർ സെൽഫ്, എന്നിട്ടേ കാര്യം പാടും. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ല, ബെട്ടി വേണം, അല്ലെ ബെഡ് കോഫി വേണം. അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും. ഇതൊന്നും ആരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ദുർലഭം ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് മാത്രം, പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അവർ മിംസിക്കലി ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തില ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ കാരണമല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും.
അല്ലെ? നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്നാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും കൂടി ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മിസറീസ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ബൈ അതർ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ റൂമിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ എന്നെ അത് ബാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് കലികാലത്തിന്റെ മഹിമ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടി ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ശരിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ടേക്കൻ ടു പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ദ പാരന്റ്സ് പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കള്, കുട്ടികള് നമ്മളെന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അച്ഛനമ്മമാരെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അവരും അത് കണ്ടു പഠിക്കും. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദ ഹോൾ ജനറേഷൻ ഗ്ലൈഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന ആൾക്കാരും മക്കളെയും എല്ലാവരും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളെന്താണ് എവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം നരകത്തിലേക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല, റെഗുലേറ്റഡ് അല്ല. അത് ഈറ്റിങ്ങിലും സ്ലീപ്പിങ്ങിലും എല്ലാറ്റിലും. നത്തിങ് ഗുഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം ദം അൺലെസ് ദേ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സം. അത് പറഞ്ഞാൽ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു സത്സംഗത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഡിവോയിട്ട് ആയിട്ട് തീരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ധൃതരാഷ്ട്ര, the materialistic person may take lessons from a sadhu like Vidura and thus be cleansed of effects of modern life. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ വിതുരരുന്ന് ഈ പാഠങ്ങളും ഗുണപാഠങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സാധുജനങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഗുരുജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആ തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. എങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടുതൽ തൃപ്തി വരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിര, however, could not find in the palace his two uncles. Around two uncles, Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari, daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Dhritarashtra. അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടില്ല, ഗാന്ധാരിയും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ he was very curious, ആങ്ഷ്യസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, എവിടെ പോയി ഇവര്? അപ്പോൾ സഞ്ജയനോട് ആരാണ് സഞ്ജയൻ? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സെക്രട്ടറി, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി. സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ പോയി ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു. 32. തത്ര സഞ്ജയം ആസീനം പ്രപച്ചോദ്യുഗ്ന മാനസാം ഗാവൽ ഗണേക്വനാസ് താതോ വൃദ്ധോ ഹീനശ്ച നേത്രയോ. തത്ര സഞ്ജയം ആസീനം പച്ചോദ്യുഗ്ന മാനസാം ഗാവൽ ഗണേക്വനസ്താദോ വൃദ്ധോ ഹീനശ്ച നേത്രയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര സഞ്ജയമാസീനം ബഭ്രചോദിഗ്നമാനസഃ ഗാവൽഗണേക്വനാസ്താദോ വൃദ്ധോ ഹീനശ്ച നേത്രയോ. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉത്കണ്ഠാഭരിതനായ മഹാരാജാവെ, യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ ഉപവിഷ്ടനായിരുന്ന സഞ്ജയനോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ സഞ്ജയ, വൃദ്ധനും അന്ധനുമായ എന്റെ വലിയച്ഛൻ എവിടെയാണ്? Maharaja Yudhishthira, full of anxiety, turned to Sanjaya, who was sitting there, and said, "Oh Sanjaya, where is our uncle who is old and blind?" അപ്പോൾ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, അവരുടെ അങ്കിൾ ആൻഡ് രണ്ടുപേരും. ഓ സഞ്ജയ, വെർ ഇസ് അവർ അങ്കിൾ? നമ്മുടെ അമ്മാവൻ എവിടെ? എന്താണ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഹു ഇസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്, വൃദ്ധനുമാണ്, അതുപോലെ കണ്ണും കാണുന്നില്ല, എവിടെ പോയി എന്ന് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അംബാചാഹത പുത്രാത പിതൃവ്യാക്വാ ഗതസുഹൃത് അപി മയ്യാ കൃതാ പ്രജ്ഞേ അദബന്ധൂൻ സ ഭാര്യയാ ആസം സമാന
സമലം ഗംഗായം ദുഃഖിതോ പതത് അംബാ ചാഹത പുത്രാർത്ഥം പിതൃവ്യാ ക്വഗതാസുരത് അപി മയ്യാ കൃത പ്രജ്ഞേ അത ബന്ധു സഭാര്യയാം അസംസമാന സമലം ഗംഗായം ദുഃഖിതോ പതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബാ ചാഹത പുത്രാർത്ഥ പിതൃവ്യാക്വ ഗദാ സുഹൃത് അപി മയ്യകൃത പ്രജ്ഞേ തഥാ ബന്ധു സഭാര്യയാ ആശംസാമാന ശമലം ഗംഗായാം ദുഃഖിതോപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. എന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ഇളയച്ഛനും, അതായത് വിതുരർ, തന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും മൃത്യുവിന് ഇരയാകിയാൽ അത്യന്തം കാതരയായ മാതാവ് ഗാന്ധാരിയും എവിടെയാണ്? സർവപുത്രന്മാരുടെയും പൗത്രന്മാരുടെയും മരണനിമിത്തം എന്റെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്ര ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് അത്യന്തം മനോവ്യത അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അത്യന്തം നന്ദി കെട്ടവനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ അപരാധങ്ങളെ ഗൗരവപൂർണമായി ഗണിച്ച് സ്വന്തം പത്നിയോടൊപ്പം ഗംഗാ നദിയിൽ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. Where is my well-wisher, Uncle Vidura and Mother Gandhari, who is very afflicted due to all her sons' demise? Okay, and Abhyuday Kamshi, well-wisher, എവിടെ? ആരാണ്? അങ്കിൾ വിതുര ആൻഡ് മദർ ഗാന്ധാരി. ഓക്കെ, അമ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഗാന്ധാരിയെ അമ്മ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മയെ പോലെയാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ഇത്രയും ഒരു ആദരവ് അവരോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിതുരരുടെ മദർ ഗാന്ധാരി. ആൻഡ് അതെന്താണ്? വെരി അഫ്ലിക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഓൾ ഹെർ സൺസ് ഡിമൈസ്. എല്ലാ മക്കളും യുദ്ധത്തില് പോയ ശേഷം വളരെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാണ് ഗാന്ധാരി. അപ്പൊ അവര് പോയതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ട് അവർക്ക് കാണാതെയില്ല. മൈ അങ്കിൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ആൾസോ വെരി മോട്ടിഫൈഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് സൺസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സൺസ്. മക്കളും പേരമക്കളും എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ വളരെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഓർത്തിട്ട്. അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഐ എം വെരി അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. അപ്പൊ ഈ കുറ്റം ആരാണ്? സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാണ്. ഞാൻ നന്ദിയില്ലാത്തവനാണ്, നന്ദി കെട്ടവനാണ്. കാരണം ഞാൻ കാരണമാണ്. എനിക്ക് സിംഹാസനത്തിന് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണമാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇവരെല്ലാം മരിക്കാൻ കാരണം ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. Did he therefore take any offenses? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ ചെയ്ത ഇത് പാവം അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു. അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ഡൗൺ ഹിംസെൽഫ്. അത് കാരണം ഗാന്ധാരി മാതാവിന്റെ കൂടെ അവർ ഗംഗയില് മുങ്ങി ജീവിതം ഒടുക്കുകയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കുക. ഇത് ഞാൻ കാരണമല്ല, അവര് കാരണമാണ്, അവൻ കാരണമാണ്, ഇവര് കാരണമാണ്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ ക്വാളിറ്റി, ആ ഗുണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുന്നില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താം, പക്ഷെ ഒന്നും ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ കാരണം, സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു, ഇത് ഞാൻ കാരണമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ അത് ചുമത്തും, മറ്റുള്ളവർ തലയിടും. ഞാൻ കാരണമല്ല, അവൻ കാരണം, അവള് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കില്ല. ഒരു നല്ല ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ ഒരിക്കലും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ചെയ്യില്ല. അവരുടെ അതായത് ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് അത് കാണില്ല. അവരിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിനെ അത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും. അതാണ് നല്ല ഡിവോട്ടിയുടെ ലക്ഷണം. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര അതേപോലെ ഗാന്ധാരി കണ്ടുപോയ ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും അതന്നെ ചെയ്തത്. തന്റെ സ്വന്തം ഞാനാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നുള്ളത്. യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ രഥത്തിനെ ഓടിക്കുന്നത് അർജുനനാണ്. ഭീമൻ കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നകുല സഹദേവൻ ചാമര വീശുന്നു.
പോവാണ്, പ്രൊസഷനിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തില് ദുര്യോധനന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരോട്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട്, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡാണ്, ഓക്കെ, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ യുദ്ധം നടന്നതും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വധിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരേ ഒരാൾ കാരണമാണ്, അങ്ങാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അതായത് വിമർശിക്കാനും എല്ലാം തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് നിൽക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൊസഷനിൽ വരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണനല്ല, ഇത് ദുര്യോധനന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം വേഷം മാറി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് പറയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് പരാതി പറയാണ്, ഇദ്ദേഹം കാരണമാണ്. ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരും മന്ത്രോച്ചാരണം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വധിച്ചു. അപ്പൊ അതായിരുന്നു മെയിൻ റീസൺ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിഷാദത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അവിടുന്നാണ് തുടക്കം. എന്നിട്ട് വ്യാസദേവൻ ട്രൈ ചെയ്തു, കൃഷ്ണൻ ട്രൈ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനെ ആ വൈഷമ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങ് കാരണമല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. കൃഷ്ണൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാതെ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണനും പുറമേന്ന് ശ്രമിച്ചുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയേണ്ടതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ, ആ ക്രെഡിറ്റ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വിഷാദം വരാൻ, യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വിഷാദം വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പൊ സുദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, കലോ ദോഷ നിധേയരാജൻ അസ്ഥിയോഗോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തന ദേവകൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം പരമ്പര. അതായത് സമുദ്രത്തിൽ വെള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. സമുദ്രം പോലെ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട്. സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും, അതേപോലെ കലിയുഗത്തിൽ ദോഷം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി? മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ജപിക്കുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഗുണം. അതേപോലെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പറയും വെള്ളം വെള്ളം വെള്ളം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലും രത്നങ്ങള് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ കാണാം, പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കാണും ഇല്ലേ? അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ദോഷങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദരെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉഷകൃത് പ്രഭു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചാൻഡിങ്, നാമജപം ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത നാമജപം ചെയ്യുക, പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സർവീസസ് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് എഴുതി, അങ്ങനെ ഈ പ്രഭു കൂടുതൽ സർവീസും ചെയ്യുന്നില്ല, എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയൊന്നും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആശ്രമത്തിൽ എടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു വിടണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസ് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് എഴുതി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എഴുതി ജസ്റ്റ് ടോളറേറ്റ്, ഒറ്റ ജസ്റ്റ് ടോളറേറ്റ്, എന്താ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഡിവോട്ടി നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയായി, ഉഷാകൃത് പ്രഭു എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംസ്കൃത് പണ്ഡിതായി, എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു, ഒരുപാട് സേവ പിരീഡിച്ചു. അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് കണ്ടു, ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ ചാൻഡിങ്ങിന്റെ പ്യൂരിറ്റി കാരണം, ആ സിൻസിയർ ചാൻഡിങ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പരിവർത്തനം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയെ മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട്. നമ്മളെന്താ പറയാ, നമ്മളെങ്ങോ കൊള്ളില്ല, എങ്ങനെയും വിടണം.
അതേപോലെ ഹരിദാസ് പണ്ടൊരു ഡിവോട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പിക്ക് പോക്കറ്റ് ആയിരുന്നു പണി. രാത്രി ട്രെയിനിൽ പോവും, ആൾക്കാരുടെ പിക്ക് പോക്കറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബാക്ക് ടു ഗോഡ് മാഗസിനിൽ കണ്ട സമയത്ത് ബാക്കിൽ പ്രഭുപാദര ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദര കയ്യില് ഒരു റോളക്സ് വാച്ച് ഉണ്ട്. ആ റോളക്സ് വാച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് കൈക്കലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയറി അവിടെ ടെമ്പിളില് അദ്ദേഹം. പിന്നെ പ്രഭുപാദര സമ്പർക്കം കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല ഡിവോട്ടിയായി. പക്ഷെ എങ്കിലും രാത്രി കിടന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്താ, രാത്രി ട്രെയിനിലും അവിടെയും ഇവിടെയും സഞ്ചരിച്ച് പിക്ക് പോക്കറ്റ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാണ്, എല്ലാവരും ഉറങ്ങാണ്. പ്രഭുപാദര റൂമിന് മാത്രം ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര അടുത്ത് പോയി, പ്രഭുപാദ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കാണിച്ച എന്റെ പ്രാക്ടീസ് രാത്രിയാണ് എന്റെ സേവ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രാക്ടീസിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് അതിന് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഞാൻ ഡിവോട്ടി ആയില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, സേവ ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ജുഹൂലായിരുന്നു. ഈ ബീച്ചിന്റെ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് നായ്ക്കള് കുരയ്ക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ഡിക്റ്റഫോണിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നായ്ക്കളുടെ കുറയും കൂടി ഇതിൽ വരും. അപ്പൊ അതൊരു ശല്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ കാര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലോ, നീ പുറത്ത് പോ, എന്നിട്ട് ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് ഈ നായ്ക്കളൊക്കെ ഓട്ടിപ്പായിക്കേ ഡെയിലി, അവിടെ ആ പരിസരത്ത് പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു സേവ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് സന്തോഷമായി. രാത്രി അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അപ്പോ സ്വാമിജിക്ക് പ്രഭുപാദിക്ക് ഒരു സേവയായല്ലോ. അങ്ങനെ സേവ കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഹരിദാസ് പ്രഭു ഇത് ആത്മാ സീരീസ് കണ്ടൊരു സോളിനെ പറ്റിയിട്ട്, ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭഗവത്ഗീത ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീരീസ് വന്നിരുന്നു ടിവിയില്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ, TV ഡയറക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയായി. അപ്പൊ നമ്മള് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് പാടില്ല. നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല. നമുക്ക് ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാളോട് യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല, എനിക്ക് ഒരു അധികാരമില്ല. അപ്പൊ അവരെ കറക്റ്റ്, അവരിലും എത്ര തന്നെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് ആരാണോ അധികാരപ്പെട്ട ആൾക്കാര്, ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ്, അവര് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവര് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്ങില് നമുക്ക് ഒരു സുഖം കണ്ടെത്തും. അത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്, എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ട്, എനിക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു, അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈഗോ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഈഗോനെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്. നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടില് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ജലിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ, മാവൊക്കെ ജല്ലട കണ്ടില്ലേ, നിറച്ചും ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ ആ ജല്ലട സൂചിയോട് പറയാണ്, കണ്ടോ ആ സൂചിക്ക് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടെന്ന്. കമ്പടിയിൽ പറയാണ്, ജല്ലട സൂചിയോട് പറയാണ്, കണ്ടോ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ട്. ഈ ജലടയിൽ എത്ര ദ്വാരമുണ്ട്, അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക. അതേപോലെ മിക്ക ആൾക്കാരും നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് കാണാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായിരിക്കാം, നമ്മളുടെ ആദ്യം കാണുക, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് തന്നെ എത്ര ഫോൾട്ട്സ് ഉണ്ട്, എത്ര കുറവുകളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നമ്മളുടെ കീഴിലാണ് ഒരാള്, നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച്ചാൽ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കോ അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അപ്പൊ നോക്കണം. അപ്പൊ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഐ ആം വെരി അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഞാൻ നന്ദി കെട്ടവനാണ്, കാരണം ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഡിഡ് ഹി ദെയർഫോർ, അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്
വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും പേരമക്കളും എല്ലാം മരിച്ചത് ഞാൻ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ജീവിതം ഒടുക്കിയോ? രണ്ടുപേരും ഗംഗയില് ജീവിതം ഒടുക്കിയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. So the Pandavas, especially Maharaja Yudhishthira and Arjuna, anticipated the after effects of the battle of Kurukshetra, and therefore Arjuna declined to execute the fighting. നമുക്കറിയാം, യുദ്ധത്തിന് മുമ്പേ അവര് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്, യുദ്ധം നടന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു, അല്ലേ? They could foresee, anticipate ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാണ്. ആദ്യം വളരെ ജോഷോടുകൂടി എൻത്യൂസിയാസത്തിനോട് കൂടിയിട്ട് വന്നാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ആർമീസിനെ കണ്ടു, എസ്പെഷ്യലി തന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗാന്ധി മുഹമ്മദ് വീണു, അദ്ദേഹം ഇരുന്നു, ഇനി ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് അർജുനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ്, അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആദ്യം തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. The fight was executed by the will of God, but the effects of family agreement, as they had thought of it before, had come to be true. അവര് നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് യുദ്ധം, ഭഗവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, യുദ്ധം നടന്നേ പറ്റൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണ് അവര് മുൻകൂട്ടി കണ്ട്, അത് സത്യമായി. Maharaja Yudhishthira was always conscious of great plight of his uncle Dhritarashtra and Gandhari, and therefore he took all possible care of them in their old age and agreed conditions. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും ഗാന്ധാരിയുടെയും ഫ്ലൈറ്റ്, അവരുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് നന്നായിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് വേണ്ട പോലെ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത്, എല്ലാ കംഫർട്ടും കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിചരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം അറിയാം, അവരുടെ കണ്ടീഷൻ അറിയാം. When therefore he could not find his uncle and aunt in the palace, naturally his doubts arose. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടുപേരും സാധാരണ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് സംശയം വന്നു. And he conjectured that they had gone down to the water of the Ganges. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു, കാരണം ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. He thought himself ungrateful because when the Pandavas were fatherless, Maharaja Dhritarashtra had given them all royal facilities to live, and in return he had killed the Dhritarashtra's sons in the battle of Kurukshetra. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. തന്റെ അച്ഛൻ പാണ്ഡു മരിച്ച ശേഷം ആ രാജകൊട്ടാരത്തില് പ്രിൻസസ് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ പരിചരിച്ചത്, വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, അവരുടെ മക്കളെയും പേരമക്കളെയും എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ്, നന്ദി കെട്ടവനാണ്, നന്ദി ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തത്. As a pious man, Maharaja Yudhishthira took into account all his unavoidable misdeeds, and he never thought of the misdeeds of his uncle and company. ഒരിക്കലും ധൃതരാഷ്ട്രം, ഗാന്ധാരിയും അതേപോലെ മറ്റു കൗരവന്മാരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മിസ്ഡീഡ്സിനെ ഒരിക്കലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. Dhritarashtra had suffered the effects of his own misdeeds by the will of the Lord, but Maharaja Yudhishthira was thinking only of his own unavoidable misdeeds. സാധാരണ നമ്മള് എന്ത് തന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും ശരി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലമാണ്. വേറൊരാളെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനേ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രം, ഗാന്ധാരിയും മറ്റു കൗരവന്മാരും എല്ലാം സഹിക്കുന്നത്, എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവര് സ്വന്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണെന്ന് മറക്കണം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാരണക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര had suffered the effects of his own misdeeds, സ്വന്തം കർമ്മം, by the will of the Lord, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം. ബട്ട് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിര, പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര അതല്ല, ഇത് ഞാൻ കാരണമാണെന്ന്
അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ് മാൻ ആൻഡ് ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിവോട്ടി. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിവോട്ടി വേണ്ടെന്ന് പ്രഭാതയുടെ പർപ്പോട്ടിൽ വളരെ ക്ലിയറിൽ പറയുന്നു. That is the nature of a good man and devotee of the Lord. A devotee never finds fault with others. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. അതാണ് ഒരു നല്ല ഡിവോട്ടിയുടെ ലക്ഷണം. But tries to find his own and thus rectify them as far as possible. അപ്പോ മധുമക്കി, അതായത് ഹണിബി, തേനീച്ച, ഓക്കെ, പൂക്കള്, എന്താ പറയുക, പൂക്കളുടെ ചെടികൾ ഈവൻ ചളിവെള്ളത്തിലാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും ശരി, അവരെവിടെ പോവും? ചളിവെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും എടുക്കില്ല. ആ ഫ്ലവേഴ്സ്, ആ പൂക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആ മധു നുകരും, അല്ലെ, ആ ഹണി നുകരും. നേരെ മറിച്ച് ഫ്ലൈസ്, ഈച്ച, ഈച്ച പൂക്കളുടെ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശരി, അവര് ഫിൽതി ആ ചളിവെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന്ന് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഒരു ഡിവോട്ടിയും നോൺ ഡിവോട്ടിയും. ഡിവോട്ടി നല്ലത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, നോൺ ഡിവോട്ടീസ് നല്ലത് കാണില്ല, മറ്റത് ചീത്ത മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഡിവോട്ടി നെവർ ഫൈൻഡ്സ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ് ബട്ട് ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഓൺ ആൻഡ് ദസ് റെക്ടിഫൈ ദം ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. അപ്പൊ തൻ്റെ കുറ്റം, കുറവുകൾ, പോരായ്മകൾ മാത്രം ഇത് കാണും, എന്നിട്ട് അവര് അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളൊരു സഹായത്തോടുകൂടി തൻ്റെ സ്വന്തം ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ടോ ആ തെറ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കും. നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയായിട്ട് അവർ ജീവിക്കാൻ നോക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ 34 നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव देखी जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज वो प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।